श्री राधा दास बिहारी की निताय गौरचंद्र भगवान की श्रील प्रभुपाद की जय राधा माधव कुंज बिहारी
Nitai Gaur Premanande. Om Ajnanati Mirandhya Jnananjana Salakaya Satsuranmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manubhistam Sthapitam Dena Bhutale Swayam Rupa Kadamatyam Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavangsha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganaragam Tam Sadivam Sadvaitam Sadvanutam Parijanasahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakhamitansha. He Krishna Karuna Sindhu Dinam Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam Jagannathaya Te Namaha. Namo Mahabadanaya Krishna Premo Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gauravise Namaha. Vanchakalpatarubheshya Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Naranam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Janmudire Nasta Prayesu Abhadreshu Nishyam Bhagavata Sevaya Tamasvite Bhakti Nishtati. Hare Krishna. কালিয়ে গৈছে আহি এটা ভাগৱতৰ অলপমান কথা ক'ব। হৰে কৃষ্ণ প্ৰভুৱে ৰাতিপুৱা খুব সুন্দৰ ভাগৱত প্ৰবচন দি আহিছে। এতিয়াও মানে অমৃত সোমাই আছে ভিতৰত, ইমান সুন্দৰ ক্লাছ দিছে। কোৱাৰ কাৰণে ঠিকে আছে, অকণমান চৰ্চা কৰিম। কালি যিটো প্ৰভু দিছিলে সেইটোৱে
মার্কিং করে দিয়েছে মার্কিং করা আছে ওকে ওকে 25 প্রথম স্কন্ধ সপ্তম অধ্যায় 25 নম্বর শ্লোক ফার্স্ট ক্যান্টো চ্যাপ্টার 7 শ্লোক নম্বর 25 25 নম্বর 1725 এই চ্যাপ্টাৰটো হৈছে দ্ৰোণপুত্ৰ দণ্ডিত the son of Drona punished. Tathayam shavataraste Tathayam shavataraste Bhuva bharajishaya Bhuva bharajishaya Shvanam sananna bhavanam Shvanam sananna bhavanam Anudhyanaya sashakri Anudhanaya sachati Tathayam shavataraste Bhuva bharajihishaya Shanam sananna bhavanam Anudhyanaya sachakri এবার রিপিট করে পড়ে বলবেন Tathayam savataraste Bhuvu bharajihishaya Swanam sananna bhavanam Anudhanaya sasaki Tatha এইভাবে অয়ম এই চ এবং অবতার অবতার তে তোমার ভুব জড় জগতের ভার ভার জিহিষয়া দূর করার জন্য সানম বন্ধুদের স অনন্য ভাবনাম এবং অনন্য ভক্তদের অনুধ্যানায় পুনঃ পুনঃ স্মরণ করার জন্য চ এবং অসকৃত পূর্ণরূপে তৃপ্ত অনুবাদ বেঙ্গলি অসমীয়া এইভাবে এইভাবে ভূভার হরণ করার জন্য এবং তোমাদের সখাদের এবং তোমার অনন্য ভক্তদের নিরন্তর তোমার কথা স্মরণ করাবার জন্য তুমি অবতরণ করা। শ্রীলা প্রভুপাদ তাৎপর্য এখানে মনে হয় যেন ভগবান তার ভক্তদের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ। সকলেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তিনি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, কিন্তু তবু তিনি তার আপনজন, তার
প্ৰভুপাদৰ তাৎপৰ্য পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁৰ 25 নম্বৰ তাৎপৰ্য দেখাত এনে যেন লাগে যে নিজৰ ভক্তসকলৰ প্ৰতি ভগৱানৰ পক্ষপাতিত্ব আছে। ভগৱানৰ লগত সকলোৰে সম্পৰ্ক আছে। তেওঁ সকলোৰে বাবেই সমভাৱাপন্ন, কিন্তু তথাপি তেওঁ নিজৰ মানুহখিনিৰ প্ৰতি আৰু ভক্তসকলৰ প্ৰতি অধিক অনুগ্ৰহশীল। ভগৱান সকলোৰে পিতৃ, কোনোৱে তেওঁৰ পিতৃ হ'ব নোৱাৰে আৰু কোনোৱে তেওঁৰ পুত্ৰও হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু তেওঁৰ ভক্তসকল হৈছে তেওঁৰ আপোন মানুহ আৰু তেওঁৰ ভক্তসকলে তেওঁৰ আত্মীয় স্বজন। এইটো ভগৱানৰ অপ্ৰাকৃত লীলা। পিতৃত্ব বা তেনেধৰণৰ সম্বন্ধৰ বিষয়ে যিবিলাক জড়জাগতিক ধাৰণা আছে, সেইবিলাকৰ লগত ভগৱানৰ সম্বন্ধৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। ওপৰত কোৱাৰ দৰে ভগৱান প্ৰকৃতিৰ গুণ তিনিটা ৰূপী আৰু সেইবাবেই ভক্তি মাৰ্গত থকাসকলেই তেওঁৰ আপোন আৰু সম্বন্ধীয় মানুহ। এই সম্পৰ্ক কোনো ধৰণেই জড়জাগতিক স্তৰৰ নহয়। নমো বিষ্ণু পদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্ৰীমতী জয় পতাকাশালী নমো আচার্য পদায় পাবনে নমো বিষ্ণু পদায় সवस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुतारे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं चक्रपातमहं वन्दे श्रीगुरुपीतटारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं हरि ओं तत्सत्। হৰে কৃষ্ণ। হৰে কৃষ্ণ। ইয়াত এই শ্লোকটো কৈছে যে এইদৰে পৃথিৱীৰ ভাৰ হৰণ কৰিবৰ বাবে আৰু তোমাৰ বন্ধুসকলক বিশেষকে তোমাৰ চিন্তাতে নিমজ্জিত হৈ থকা শুদ্ধ ভক্তসকলক উপকৃত কৰিবৰ বাবে তুমি বাৰে বাৰে অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰা। তথায়ম সাৱতাৰস্তে ভুৱভাৰ জিহীৰ্ষয়া। ইয়াত প্ৰভুপাদে তাৎপৰ্যৰ প্ৰথম চেণ্টেন্সটো লিখিছে যে দেখাত এনে যেন লাগে যে নিজৰ ভক্তসকলৰ প্ৰতি ভগৱানৰ পক্ষপাতিত্ব আছে। ভগৱানৰ লগত তেওঁলোকৰ সকলোৰে সম্পৰ্ক আছে। তেওঁ সকলোৰে বাবে সমভাৱাপন্ন, কিন্তু তথাপি তেওঁ নিজৰ মানুহখিনিৰ প্ৰতি ভক্তসকলৰ প্ৰতি অধিক অনুগ্ৰহশীল। ইয়াত এই শ্লোকটো কোনে ভগৱানক স্তুতি কোনে কৰিছে? ইয়াত দ্ৰোণপুত্ৰ দণ্ডিত মানে অৰ্জুনে কৈ আছে। আৰু অৰ্জুনে কেতিয়া ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে? যেতিয়া দেখা পাইছে যে অশ্বস্থামে কি কৰিলে? ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিলে। অলৰেডি মন্ত্ৰ এবাৰ কৈ দিলে মানে এইটো প্ৰয়োগ হৈ গ'ল, কিন্তু অশ্বস্থামে নাজানে তাক কেনেকে নিবাৰণ কৰিব লাগিব। সেইটো শিকা নাই, সেই মন্ত্ৰটো শিকা নাই, কিন্তু কেনেকে তাক প্ৰয়োগ কৰিব লাগে সেইটো জানে। দেখি অশ্বস্থামে ভাবিছে যে এতিয়া মোৰ মৃত্যু আহি গ'ল, স্বয়ং কৃষ্ণ আৰু অৰ্জুন আহি পেলাই পাই গ'ল, অৰ্জুনে মোক মাৰিব আহি আছে, গতিকে মোৰ শেষ ৰাস্তা মই কি কৰোঁ? ব্ৰহ্মাস্ত্ৰক আহ্বান কৰি দিওঁ। ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ যেতিয়া চাৰিওফালে সূৰ্যৰ নিচিনাকে তাপ বিকিৰণ হ'ব ধৰিলে, অৰ্জুন দেখা পাইছে যে অৰ্জুনে গম পাইছে যে এতিয়া বিপদ সমাগত, একদম সন্মুখত বিপদ। কি বিপদ? অৰ্জুনৰ কাৰণে সকলোতকৈ ডাঙৰ বিপদ।
ভাবিছে এতিয়া মোৰ মৃত্যুৱে হ'ব। আগৰ যিবিলাক অস্ত্ৰ আছিলে সেই অস্ত্ৰবিলাকে যাক উদ্দেশ্য কৰি পেলাই প্ৰয়োগ কৰা হয় অকল গৈ তেওঁক এটেক কৰিছিলে, আক্ৰমণ কৰিছিলে। কিন্তু আজিকালি বমবিলাক গৈ পেলাই ইউক্ৰেইনত যেতিয়া পেলাব ৰাছিয়াই, কেইজনমান মানুহৰ লিষ্ট পঠাই দিয়ে নেকি লগত যে এইকেইজন মানুহকহে অকল এটেক কৰিব? সেইটো নহয়। সেইটো ইমান টেকনলজি তেনেকুৱা আমাৰ ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই। কিন্তু এতিয়া আছিলে যে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিছে, কাৰ কাৰণে কৰিছে? এইটো অৰ্জুনৰ কাৰণে। অৰ্জুন, আমি যদি গম পাওঁ যে আমাৰ ওপৰত এতিয়া কোনোবাই বম্বিং কৰিব আহি আছে, ওপৰৰ পৰা বম্বিং কৰিব এতিয়া, আমি ইয়াত ক্লাছ দি আছো, ইয়াত শ্ৰৱণ কৰি আছো হৰিকথা, আৰু ওপৰৰ পৰা বম দিব এতিয়া, আমাৰ কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ব? আমি ৰাধা ৰাসবিহাৰী চৰণত কম, হে ভগৱান এতিয়া বম দিব আৰু 2-3 মিনিটৰ পিছত বচোৱাব, আমাক বচোৱা তুমি, হয় বচোৱা নহয় তোমাৰ সেৱাত লৈ যোৱা। অৰ্জুনৰ কোনো ধৰণৰ মৃত্যু ভয়ে এটেক কৰিব পৰা নাই। অৰ্জুনে ভগৱানক, আমি অৰ্জুনে ইয়াত যিকেইটা স্তুতি কৰিছে, অৰ্জুনে এবাৰো কোৱা নাই যে ভগৱান মোৰ বিপদ সমাগত, তুমি আগৰ পৰা মোক বচাই আহিছা, গতিকে এইবাৰ বচোৱা এতিয়া তুমি, এবাৰো কোৱা নাই। অকল উল্টাই ভগৱানক কি কৰিব কৈছে? ভগৱানক গুণানুকীৰ্তন কৰিব ধৰিছে। সেইটো হৈছে বুদ্ধ ভক্তৰ লক্ষণ। আমাৰ যিমান সমস্যা থাকে, সকলোৰে সমস্যা আছে জড় জগত, যিমান সমস্যা থাকে, যিমান টেনশ্যন থাকে, যিসকল ভক্ত তেওঁলোকে সদায় গোটেই যিমান টেনশ্যন আছে চব একগোট কৰে। এই যেনেকৈ ধান কাটোতে চব একগোট কৰে, চব একগোট কৰি কি কৰে, এটা বক্সত ভৰাই দিয়ে, বাকচত ভৰাই পেলাই সেই গোটেই বাকচটো কাৰ ওচৰত দি দিয়ে? ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত। এইখিনি তোমাৰ, এইখিনি মোৰ সমস্যা নহয়, মোৰ টেনশ্যন নহয়, এইখিনি তোমাৰ সমস্যা। তুমি যি ইচ্ছা, তুমি যেনেকে বিচাৰা তুমি মোক তেনেকে চলোৱা, সেইটো হৈছে সমৰ্পণ। অৰ্জুন সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্পিত। সমৰ্পিত হোৱাৰ কাৰণে অৰ্জুনে যিমান ভগৱানক প্ৰেইজ কৰি আছে, জানে ভগৱানে যি ভাল সেইটোৱে কৰিব। আমি শিকিব লগা আছে এই শ্লোকটোৰ পৰা। ইয়াত ভগৱানৰ কি কাৰণে কিয় অৱতাৰ হয় সেই কথাটো কৈছে। ভুৱ ভাৰ জিহীৰ্ষয়া, ভুৱ ভাৰ জিহীৰ্ষা, ভাৰ মানে ভাৰ, জিহীৰ্ষয়া মানে নাশ কৰিবৰ কাৰণে, হৰণ কৰিবৰ কাৰণে ভগৱান অৱতৰিত হয়। এই যিবিলাক অভাৰ বাৰ্ডেন হৈ যায় পৃথিৱী, ভাৰ, সেইবিলাক নাশ কৰিব পাৰে, নাশ কৰিব পাৰে। শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে, যেতিয়া এবাৰ ভূমিকম্প আহে, যেতিয়া ভূমিকম্প আহে, ভূমিকম্প অহাৰ অৰ্থটো হৈছে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এজন অতি দানৱ এজন জন্ম হৈছে, যিয়ে গোটেই ভূমিটো, আমাৰ ভূমি দেৱীয়ে কম্পিত হৈ গৈছে। আমাৰ ভগৱানে প্ৰভুৱে কৈছিল হোলচেল কিলিং, 18 দিনত কুৰুক্ষেত্ৰত কিমানক নাশ কৰিলে ভগৱানে? ভাৰ, ভূমিৰ ভাৰ কিমান নাশ কৰিলে 18 দিনত?
প্ৰভুপাদে কৈছে 64 কৰোৰ বুলি। আৰু কিছুমান জেগাত কয় যুধিষ্ঠিৰ মহাৰাজৰ কথা, যুধিষ্ঠিৰ মহাৰাজে কৈছিল 166 কৰোৰ, 166 কোটি ভূমিৰ ভাৰ নাশ কৰিলে 18 দিনত। আমি প্ৰভুপাদৰটো ফ'ল' কৰোঁ, সেইকাৰণে আমি 64 বুলিয়ে কওঁ, 64 কৰোৰ। গতিকে ইয়াত দেখা যায় এই যিটো অৰ্জুনৰ স্থিতি, এই যিটো সমৰ্পিত স্থিতি, সমৰ্পণ, এই সমৰ্পিত স্থিতিটো আহিবলৈ আমি গম পাম লক্ষণ আছে সকলোৰে। ভক্তসকলৰ আচাৰত আমি কি প্ৰচাৰ কৰি আছো সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কিন্তু প্ৰচাৰতকে আচাৰটো আৰু বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। কাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আচাৰ, কি ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ। গুৱাহাটীত আমি কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে যেতিয়া চিটি বাছত যাওঁ, তাত লিখা থাকে আপোনাৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ পৰিচয়। ব্যৱহাৰটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট। সনাতন গোস্বামীয়ে সকলো জানিছিল। সনাতন গোস্বামীয়ে মহাপ্ৰভুক সুধিছে, মহাপ্ৰভুক যেতিয়া লগ পাইছে, সকলো জানি সুধিছে যে ভগৱানৰ অৱতাৰ কি ধৰণৰ হয় আৰু কেতিয়া কেতিয়া আহে। মহাপ্ৰভুৱে কি কৈছে? মহাপ্ৰভুৱে কৈছে যে সাধাৰণ কথা, চিম্পল কথাটো হৈছে যে ভগৱানৰ অৱতাৰৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ শাস্ত্ৰত যিধৰণে বৰ্ণনা কৰিছে, সেই বৰ্ণনা কৰা মতে যদি হয় তেন্তে সেইমতে তেওঁ অৱতৰিত হয় ভগৱান। ভগৱানৰ স্থিতিটো বুজিবলৈ সনাতন গোস্বামী এনেকুৱা নহয় যে নাজানে, তেওঁ সকলো জানে, বিদগ্ধ পণ্ডিত আছিলে, মহান ভক্ত, মহান বৈষ্ণৱ, বিদগ্ধ পণ্ডিত। কিন্তু মহাপ্ৰভু সকলোৱে জানাৰ কাৰণে সুধিছে যে কি ধৰণে অৱতৰিত হয়, কিয় অৱতৰিত হয়। মহাপ্ৰভুৱে তেতিয়া ৰিপ্লাই দিছে। আমি ভগৱানৰ বিষয়ে এবাৰ বল্লভাচাৰ্যই লগ পাইছে মহাপ্ৰভু। বল্লভাচাৰ্যই কৈছে, মহাপ্ৰভু মই কৃষ্ণ শব্দটোৰ মই অকণমান ব্যাখ্যা কৰিব বিচাৰিছোঁ, অৰ্থ উলিয়াব বিচাৰিছোঁ। মহাপ্ৰভুৱে কৈছে যে তুমি কি ব্যাখ্যা কৰিবা? কৃষ্ণৰ শব্দটোৰ ব্যাখ্যা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কৃষ্ণ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে, কৃষ্ণ হৈছে গোপীজন বল্লভ। মহাপ্ৰভুৱে কৈছে গোপীজন বল্লভ। আমি যে গালো গোপীজন বল্লভ জয় গিৰিবৰধাৰী, জয় গিৰিবৰধাৰী। প্ৰভুৱে কৈছে এই জয় ৰাধা মাধৱ, এইটোৰ ভিতৰত গোটেই বৃন্দাবনখন সোমাই আছে। এই ভজনটো কোনোবাই ভালকে যদি গায় আমি বৃন্দাবনত থকাৰ নিচিনা হয়। সেইকাৰণে প্ৰভুপাদে এইটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে। মহাপ্ৰভুৰ কৃপা যোনে লাভ কৰিছে, কোনে লাভ কৰিব? যোন অতি অকণমান আগতে কোনোবাই কৈছিলে, প্ৰভুৰ ক্লাছত শুনি আছিলোঁ, তৃণাদপি, প্ৰভু এটা অনলাইন ক্লাছ চলি আছিল, আহি থাকোঁতে শুনি আছোঁ এইটো। কোনোবাই এজনে কৈ আছিল ভক্তই, তৃণাদপি শুনিছে তৰুৰ শিৱ সহিষ্ণুনা। এইটো হৈছে আমাৰ বৈষ্ণৱৰ অলংকাৰ। আমি বেলেগ অলংকাৰ লগাই, তিলক লগাই, কণ্ঠী ধাৰণ কৰি প্ৰভু এটা ধুনীয়া উদাহৰণ দিছে ৰাতিপুৱা যে বৃন্দাবনত গৈ আমি যদি টি চাৰ্টটো পিন্ধিও, আই লষ্ট মাই হাৰ্ট ইন বৃন্দাবন। এতিয়া মই আৰু এটা টি চাৰ্ট দেখিছিলোঁ, আই ফাউণ্ড মাই হাৰ্ট ইন বৃন্দাবন। এজনে আই লষ্ট মাই হাৰ্ট ইন বৃন্দাবন আৰু এজনে পিন্ধি আছে আই লষ্ট মাই হাৰ্ট ইন বৃন্দাবন। আমি অৱশ্যে
যোনে হৰিনাম এবাৰো লৈছে তেওঁ বৈষ্ণৱ, কিন্তু আমি পৰাপক্ষত পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ হৃদয়ত স্থাপন কৰিব পাৰিলে আমি বুজি পাম যিটো অৰ্জুনৰ স্থিতি। অৰ্জুনৰ অকণমানো ভয় লগা নাই, ইয়াত শংকা নাই। অকণমান ৩-৪টা শ্লোকৰ পিছত ভগৱানে আৰম্ভ কৰিব, এই ২৭ নম্বৰ শ্লোকৰ পৰা। ভগৱান বাচা, শ্ৰী ভগৱান বাচা, ভগৱানে ক'ব অশ্বত্থামাই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছতো অৰ্জুনৰ টেনশ্যন হোৱা নাই। কাৰণ কিহৰ কাৰণে? কাক দিছে টেনশ্যনখিনি? কাক দিছে? ভগৱানৰ। যে তুমি চাবাই, যেতিয়া অঘাসুৰক ভগৱান দূৰত কৰি চাই আছে, যিমান গোপ বালক আছে চব গৈ পেলাই অঘাসুৰৰ পেটত ভাবিছে গুহা বুলি ভাবিছে এটা, লাহে লাহে দৌৰি 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 চব তাত সোমাই গৈ আছে। কৃষ্ণই দূৰৰ পৰা চাই আছে। মাজে মাজে এজন দুজন গোপ বালকে ভাবিছে যে এইটো কিবা অলপমান সাপৰ নিচিনাও লাগিছে দেখোন। এজনকে বাদ দিয়া, সাপে হওক যিয়ে হওক, কৃষ্ণ আছে নহয়। কৃষ্ণই চাব আমাক, কৃষ্ণই চাব। কৃষ্ণৰ গোপ বালক, কিন্তু ভগৱানৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ই সমৰ্পিত। মথুৰাত এজন বৈষ্ণৱ আছিলে, সাধু। সাধু মানে তেওঁ শুদ্ধ ভক্ত। তেওঁ এই দেহাত্ম বুদ্ধিত নাই। তেওঁৰ দেহাত্ম বুদ্ধিত নাই। এদিন কি হ'ল, তেওঁ ২৪ ঘণ্টা অকল ১ ঘণ্টা ১.৫-২ ঘণ্টা খুব বেছি ৰাতি শুবলৈ যায়। বাকী যিমান ঘণ্টা আছে, কেতিয়াবা মধু কৰি ভিক্ষা কৰিবলৈও নাযায়। তেওঁ অকল কি কৰে? ভজন কৰি থাকে। হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে। অকল তেওঁ ভজন কৰি থাকে। তেওঁ এদিন ৰাতি ভজন কৰি থাকোঁতে তেওঁৰ পায়খানা কৰিব লাগিলে। তেওঁ ওচৰত গৈ পেলাই পথাৰ এখনত, এনেকুৱা পথাৰ আছিলে, কাৰোবাৰ পথাৰত গৈ পায়খানা কৰিলে। কিন্তু যোন মালিক আছিলে, ওচৰত বহুত ফল মূল আছিলে, ফলৰ গছ আছিলে, মালিকে ভাবিলে ৰাতি কোনোবা চোৰ আহিছে। তেওঁক সকলোৱে চিনি পায়, সকলোৱে শ্ৰদ্ধা কৰে, ভক্তি কৰে, তেওঁক জানে, তেওঁ খুব ভাল সাধু। যেতিয়া ৰাতি সোমালে তাতে, তেতিয়া মালিকে ভাবিছে নিশ্চয় ৰাতি চোৰ আহিছে, মোৰ এইবিলাক চব চুৰ কৰিবলৈ। আন্ধাৰ অন্ধকাৰ। মালিকে চিঞৰ বাখৰ কৰিলে, গাঁৱৰ মানুহ আহিলে, তেওঁক মাৰধৰ কৰিলে, গম নাপায়। পিছত যেতিয়া তেওঁক ধৰি লৈ আহিছে পোহৰৰ ওচৰত, দেখিছে এইজনটো সাধু। তেতিয়া সকলোৱে কৈছে যে আপুনি কিয় আহিছিলে ৰাতি? আমিতো চোৰ বুলি ভাবিলো, আপোনাক আমাৰ ডাঙৰ অপৰাধ হৈ গ'ল এইটো। কৈছে নাই, একো নাই, একো হোৱা নাই, চব ঠিকে আছে। লাষ্টত হুলস্থুল শুনি কোনোবাই পুলিচক খবৰ দিছিল, পুলিচো আহিলে। পুলিচে তেওঁক লৈ সকলো গ'ল, ধুনীয়াকৈ বহাই থৈ দিছে পুলিচৰ ওচৰত। পুলিচে সুধিছে যে আপুনি তাতে কিয় গৈছিলে? কৈছে যে মোৰ ৰাতি, সঁচা কথা কৈছে যে মই পায়খানা কৰিব লাগিছিল, তাতে গ'লো ৰাতি। তাৰপিছত সুধিছে যে আপুনি বেলেগ জেগাতো যাব পাৰিলে, ইয়াত কিয় আহিলে? পুলিচে যেনেকে সোধে, তেওঁ কোনো এজনক, ব্ৰজবাসী সকলোবিলাক, কিন্তু কাৰো ওপৰত তেওঁ আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰা নাই। তেওঁ দেহাত্ম বুদ্ধিত নাই। তেওঁ কৈছে যে মই আচলতে, মোৰ যেতিয়া পায়খানা কৰিব লাগিলে, মই গ'লো, তেতিয়া পৰমেশ্বৰ ভগৱানে ইয়াৰ ব্ৰজবাসী গোপবালকবিলাকক পঠিয়াই মোক পিটুৱালে। সেই একেজন
ভগৱানে আৰু থানাৰ পৰা আৰু দুজন ব্ৰজবাসীক পঠাই দিছে মোক প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ। আৰু এই একেজন ভগৱানে এইজন পুলিচৰ হতুৱাই ব্ৰজবাসীয়ে মোক সুধিছে যে তুমি কিয় আহিছিলা ইয়াত। তেওঁ কোনো এজনক পুলিচ বুলি দেখা নাই, এই গোটেই পথাৰখনৰ গাৰ্ডেনৰ মালিক বুলিও দেখা নাই, একো হিচাপে দেখা নাই। তেওঁ কি হিচাপে দেখিছে? তেওঁ দেখা পাইছে সকলোবিলাক পণ্ডিতা সামদৰ্শিনা, সকলোকে তেওঁ সকলোকে দেখিছে, তেওঁ পৰমাত্মাক দেখা পাইছে। যেতিয়া ৰাতি হ'ল, তেওঁ যেতিয়া ভজন কৰি আছে, স্বয়ং ভগৱান আৰু গোটেই বালক গোটেইখিনি তেওঁৰ সাধুজনৰ ওচৰত আহিছে। আহি পেলাই কৈছে, মই তোমাৰ ওপৰত অতি সন্তুষ্ট হৈছো। তুমি এবাৰো কাৰো ওপৰত কমপ্লেইন নিদিলা, আৰু তুমি সকলোকে তুমি আমাক গোপবালক বুলি ভাবিলা, চব ব্ৰজবাসী বুলি ভাবিছা। তুমি যোনে মাৰিছে তেওঁলোককো ব্ৰজবাসী বুলি ভাবিছা, আৰু চব মই কৰা বুলি ভাবিছা। তুমি নকৰিলে আৰু কোনে কৰিব? সেইটো হৈছে এজন শুদ্ধ ভক্তৰ কি দৃষ্টি। শুদ্ধ ভক্ত যেতিয়া শুদ্ধ স্তৰত থাকে, তেতিয়া এই জড়জাগতিক যিবিলাক চিটুৱেশ্যন থাকে আশে পাশে, সেইবিলাকে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰে। এইটো প্ৰেক্টিকেল, এইটো বহুত দিনৰ কথাও নহয়। সেইকাৰণে অৰ্জুনৰ তেনেকুৱা এটা স্থিতি। অৰ্জুনৰ স্থিতিটো হৈছে যে ভগৱান ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ দিয়ক আৰু কিবা দিয়ক, মই সম্পূৰ্ণৰূপে কৃষ্ণৰ ওচৰত মই সমৰ্পিত, চাৰেণ্ডাৰ। মই সেইটো মোৰ টেনশ্যন ল'ব লগা নাই। আমি যোনদিনাই আমাৰ যিমান সমস্যা আছে, টেনশ্যন আছে, এই সকলোবিলাক যেতিয়া ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত অৰ্পণ কৰিব পাৰিম, তেতিয়া আমি গম পাম যে আমি ভক্তি জীৱনত হয়তো এটা ষ্টেপ আগবাঢ়িব সক্ষম হৈছো। নহ'লে আমাৰ জীৱনটোত আমি ভগৱানক অকল লিষ্টখন প্ৰদান কৰোঁতে যাব। মোৰ এই প্ৰভুৱে কৈ আছিলে ৰাতিপুৱা যে ভগৱানক আমি কওঁ এইটো ঠিক কৰি দিয়া, মোৰ এইটো কৰি দিয়া। আমাৰ যিখন লিষ্ট থাকে, সেই গোটেই লিষ্টখন প্ৰদান কৰোঁতে আমাৰ কোনোবা দিনা ফাইনেল ঘণ্টি পৰিব। টাউন কোনদিনা পৰিব? আমাৰ ফাইনেল ঘণ্টি কোনদিনা পৰিব? কোনো নাজানে। এইটো কোনো নাজানে কোন মুহূৰ্তত পৰিব। যোৱা বছৰ 2023 নে 22, এই দুটা বছৰৰ এপত বম্বেত এখন কি আছিলে, ৰামনৱমী আছিলে। ৰামনৱমী ফাংচন হৈ আছে, ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰিছে। এজন ভক্ত এজন, তেওঁ এই যে ডাঙৰ ডাঙৰ পাংখাবিলাক থাকে, ফেন, সেইবিলাক লগাই থোৱা আছিলে। ক'ৰবাত কিবা কাৰণত শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ আছিলে, মানে বডি হৈ আছিলে। তেওঁৰ লাগি লগে লগে গ'ল মৃত্যু। কোন মুহূৰ্তত মৃত্যুটো ৰৈ আছে আমি নাজানো। আমি ভাবোঁ আমি জীয়াই থাকিম, ইয়াত চলি থাকিম, এইবিলাক বাকীবিলাক দেখা যাব। সেইকাৰণে আমি প্ৰভুপাদে কৈছে যে আমি বহুত আগৰ জন্ম আমি অভাৱত নষ্ট কৰিছোঁ, ৱেষ্ট। সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ ৱেষ্ট হৈছে। প্ৰভুপাদে কৈছে যে অন্ততঃ এই জন্মটো তোমালোকে কাৰ কাৰণে দিয়া? ভগৱানৰ সেৱাৰ কাৰণে। তেতিয়া কি হ'ব? স্থিতিটো কি হ'ব? অৰ্জুনৰ যিটো স্থিতি হৈছে,
এই একেটা স্থিতি হ'ব। আমি আৰু ভগৱানে যোনে এনেকুৱা ধৰণৰ বিপদৰ সময়ত যেতিয়া ভগৱানৰ শৰণাপন্ন হয়, ভগৱান আৰু বেছি সন্তুষ্ট হয়। এবাৰ মহাপ্ৰভু যেতিয়া পুৰীলৈ গৈ আছে, নাৱত গৈ আছে, সেই জেগাটোত গোটেই ডকাইতৰ কাৰণে বিখ্যাত। আৰু ডকাইতো আছে, হিংস্ৰ জন্তু আছে, চব আছে। গংগা পাৰ হ'ব লাগে নাৱেদি। আৰু নাৱলৈকে এজন তাৰে যোন গভৰ্ণৰ আছিলে ৰমাকান্ত বুলি, তেখেতে আনি পেলাই মহাপ্ৰভুক, যাতে কোনে ডকাইতে নাপায়, কোনে মোগলবিলাকে গম নাপায়, মহাপ্ৰভুক গৈ পেলাই এই ঘাটলৈকে লৈ গৈছিলে। মহাপ্ৰভু ইমান সন্তুষ্ট হৈছে যে তেওঁ লগে লগে কি কৰিছে, তেওঁক আলিংগন কৰিছে গভৰ্ণৰ। যেতিয়া আলিংগন কৰিছে, আলিংগন কৰাৰ লগে লগে তেওঁৰ জড়জাগতিক যিমান আসক্তি আছিলে, গোটেই জড়জাগতিক আসক্তি কি হৈ গ'ল, নাশ হৈ গ'ল। মুখেৰে কি ওলাব ধৰিলে, হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে 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 ৰাম রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। তেওঁ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে, তেওঁ ভাবিব লগা হোৱা নাই, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেওঁৰ হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ মুখেদি ওলাব ধৰিছে। মহাপ্ৰভু কৃপা কৰি দিলে। কিয় কৃপা কৰিলে? এই বিপদৰ সময়ত, ভয়ংকৰ জেগা, সেই জেগাখিনিত তেওঁ এজন গভৰ্ণৰ হয় নিজে আহি মহাপ্ৰভুৰ সেৱা কৰিছে, ভক্তসকলৰ সেৱা কৰিছে। যেতিয়া নাৱত গংগাদি গৈ আছে, তেতিয়া নাৱৰীয়া আমাৰ কি কৈছিলে এইজন, মনত অহা নাই, ভক্তসকলে কীৰ্তন আৰম্ভ কৰিছে। নাৱৰীয়াই লগে লগে বন্ধ কৰিলে, যে তোমাৰ একদম কীৰ্তন নকৰিব আপোনালোকে, ইয়াত কীৰ্তন কৰিলে আমাৰ বিপদ আছে, আমি গৈ ইফালে নাপামগে। বোলে কিয়? কৈছে ইয়াত যিমান চাৰিওফালে জংঘল আছে পাৰত, গোটেই ডকাই বাঘ চব আছে ইয়াতে, আমাক বাঘে এটেক কৰিব পাৰে, আৰু ডকাই দেহাটো খাটাং, একদম মনে মনে আমি এইখিনি পাৰ হৈ যাম। মহাপ্ৰভুৱে তেতিয়া ক'লে যে যেতিয়া হৰে কৃষ্ণ মহামন্ত্ৰ মহাসংকীৰ্তন হৈ থাকে, তেতিয়া মহাপ্ৰভুৱে কি ক'লে, স্বয়ং সুদৰ্শনে গোটেই যিমান ভক্ত থাকে সকলোকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে, প্ৰটেকশ্যন দিয়ে। কোনে সুৰক্ষিত কৰে? স্বয়ং সুদৰ্শনে। গতিকে আমাৰ কীৰ্তন বন্ধ কৰিব নালাগে, তুমুল কীৰ্তন কৰা তোমালোকে। আমি যেতিয়া কীৰ্তন কৰি থাকো, হৰিনাম লৈ থাকো, আমাক কোনে প্ৰটেকশ্যন দি থাকে? সুদৰ্শনে, স্বয়ং ভগৱানে। গতিকে আমি যিকোনো পৰিস্থিতিত ভক্ত জীৱনৰ চৰম সিদ্ধি ভগৱানত পোৱাতকেও কৃষ্ণ প্ৰেম, আমি দীক্ষাৰ সময়তো লিখো। কিন্তু ভগৱানক পোৱাৰ চৰম সিদ্ধিটো হৈছে, ভগৱানৰ ভক্তি জীৱনত থকাৰ ভক্তসকলৰ চৰম সিদ্ধিটো হৈছে, যেতিয়াই শয়নে সপোনে দিঠকে, দিঠক মানে এই দিঠক, আমি বহি আছো, শয়নে সপোনে দিঠকে, যেতিয়া আমি জব কৰি থকা নাই, আমি কীৰ্তন কৰি থকা নাই, একো কৰা নাই, কিন্তু আমাৰ যদি হৃদয়ৰ পৰা অনৰ্গল কি কম্পিত হৈ আছে, হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. কি কমপ্লিট হৈ আছে হৰে কৃষ্ণ তেতিয়া আমাৰ জীৱন সাৰ্থক ভক্তসকলৰ জীৱন সাৰ্থক আৰু সেই অৱস্থাটোলৈ সেই ষ্টেজলৈ যাবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰি আছো আৰু কোনোবা শুদ্ধ ভক্তৰ অনুগ্ৰহত কৃপাত কেতিয়াবা সেই ষ্টেজটো পোৱা যায় সেইকাৰণে আৰু যদি আমি গোবৰ্ধন পৰিক্ৰমা কোনে কোনে কৰিছে ইয়াত কোনোবা আছে কোনোবা যোনে গোবৰ্ধন পৰিক্ৰমা কৰে খালী ভৰিৰে যেতিয়া ৰাতি পৰিক্ৰমা কৰা হয় 2টা বজাত 3টা বজাত ৰাতি তেতিয়া তাত এই কাঁইটটো থাকে বহুত কাঁইটটো ভৰিত সোমাই যায় বহুত ক্ষেত্ৰত হয় এই কাঁইটটোত সোমাওঁতে কাঁইটটো যেতিয়া সোমাই যায় আমিতো আন্ধাৰত একো দেখা নাই গৈ আছো কাঁইটটো সোমালে আমাৰ যদি মুখেৰে কি ওলাব লাগে আমি যদি গৌৰাংগ গোবিন্দ নৃসিংহ হে নৃসিংহদেৱ নোলাই আমাৰ যদি ওলাই ও মা আমি বুজিব লাগিব আমাৰ অৱস্থাটো কি সেলফ এনালাইসিস এটো আমাৰ অৱস্থাটো কি অৰ্থাৎ আমাৰ যিকোনো সময়ত যদি মৃত্যুৰ সময় আহে এনেকুৱাকে কাঁইটটো সোমোৱাৰ নিচিনাকে আমাৰ মুখেদি কি ওলাব সদায় হৰিনাম ওলাব যদি আমাৰ চেতনাটো শুদ্ধ হৈ থাকে যদি পূৰ্ণ বিকশিত চেতনা হয় নহলে এইবিলাক ওলাব ইয়াত প্ৰভুপাদে এইকাৰণে তাৎপৰ্যত লিখিছে এইবিলাকৰ কোনো অৰ্থ নাই এইবিলাক যিবিলাক জড়জাগতিক সম্পৰ্কৰ কথা আছে ইয়াত আমি ইয়াত দেখা পাই থাকো এই সম্পৰ্কৰ লগত পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ সম্পৰ্কৰ লগত কোনো মিল নাই আমি যিয়েই নকৰো আমাৰ সেই উদ্দেশ্যটো হৈছে পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ কলি যুগৰ কাৰণে আগতে ভগৱান প্ৰাপ্তি বুলি ক'লো আৰু এতিয়া আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে আমাৰ কেনেকে কি সিস্টেম কৰিলে এইটো কোনো লেবৰেটৰীত বনাই টেকনিক্যাল সিস্টেম কৰিব নোৱাৰে যে অনবৰত আমি ইয়াতে হেৰি স্পিকাৰ লগাই থৈ দিওঁ বাজি থাকো সেইটো নহয় আমাৰ চেতনা যেতিয়া শুদ্ধিকৰণ হ'ব তেতিয়া অট'মেটিক এইটো হৰিনাম ধ্বনিত হ'ব যিসকল শুদ্ধ বৈষ্ণৱ তেওঁলোকে অকল সেইটোৱে বিচাৰে এজন বৃন্দাবনৰ বিখ্যাত তেওঁ গৌৰীয় বৈষ্ণৱ কিন্তু তেওঁ বাবাজী সকলোৱে জানে উৰিয়া বাবা বুলি বিখ্যাত তেওঁ প্ৰথমতে ভাবিছে তেওঁ শুনা পাই আছে যে মহাদেৱ অতি সোনকালে সন্তুষ্ট হয় ভাবিছে মই মহাদেৱৰ অলপ আৰাধনা কৰি আহোঁ ছমাহমান
তাৰপিছত মহাদেৱৰ পৰা অলপ কৃপা লৈ মই ভালকৈ যাতে মই বৃন্দাবনত চাদন ভোজন কৰিব পাৰোঁ। তেওঁ গৈ উজ্জয়ন পালেগৈ, মহাকাল মন্দিৰ। উজ্জয়নত গৈ তেওঁ ছমাহ মহাদেৱৰ সম্পূৰ্ণ তেওঁ ধ্যান কৰিছে। ধ্যান কৰি মহাদেৱে শেষত তেওঁ শিৱই দৰ্শন দিছে। দৰ্শন দি পেলাই কৈছে যে তুমি কি বিচাৰিছা? কৈছে মই খুব ভালকৈ বৃন্দাবনত ভজন কৰিব বিচাৰোঁ ভগৱানক। মোকতো ভগৱানক লাগে, কিন্তু হ'লেও মোৰ এটা আশা এটা আছে, তুমি এটা কৃপা কৰা যে মোৰ ভজনটো হওক, ভজনটো হৈ থাকিব, সেইটোতো লাগিবই। প্লাছ আৰু এটা কৃপা কৰা তুমি, যাতে মোৰ ওচৰত যিমান আহে মই সকলোৰে যাতে মনটো মই পঢ়িব পাৰোঁ। কোনে কি ভাৱ লৈ আহিছে, কি কৰি আছে, চব যাতে মই গম পাই যাওঁ। শিৱই তথাস্তু কৰি দিছে। এনেই ভোলা বাবা, তথাস্তু, ঠিক আছে, তুমি এতিয়া বৃন্দাবন যোৱা। বৃন্দাবনত আহিলে, আহি পেলাই সকলোৰে গম পালে যে এওঁ কিবা এটা মহাদেৱে এটা কৃপা কৰি পঠাই দিছে ইয়াত। গোটেই বৃন্দাবন ব্ৰজবাসীয়ে তেওঁ ভজন কুটিৰ চাৰিওফালে ৰখি থাকে। আৰু তেওঁ সকলোৰে জানে, ইফালে চালে গম পায় তেওঁৰ ভিতৰত কি আছে, এইফালে চালে গম পায় তেওঁৰ ভিতৰত কি আছে, এইফালে চাই চবৰ তেওঁ গম পায়। তেওঁৰ অতিষ্ঠ হৈ গ'ল। সকলোৱে বিচাৰে কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মই কি কৰোঁ এতিয়া, সকলোৱে সেইটো সুধিবলৈ আহে। যিটো জগন্নাথ দাস বাবাজীৰ হৈছিলে, তেতিয়া তেওঁ ভাবিলে এইটো কথা নহয়, মই আকৌ উজ্জয়ন যাব লাগিব। তেওঁ আকৌ উজ্জয়ন গ'ল। উজ্জয়ন গৈ এইবাৰ তেওঁক আকৌ শিৱক ছমাহৰ কাৰণে ধ্যান কৰিছে। কৰি পেলাই আকৌ শিৱ প্ৰকট হ'ল। মহাদেৱে সুধিলে কি হ'ল তোমাৰ সমস্যাটো ক'ত? কৈছে এইবাৰ তুমি দয়া কৰি মোক যিটো কিবা কৰিছিলা, সকলোৰে মনটো মই পঢ়িব পৰা, সেই সিদ্ধিটো মোৰ পৰা লৈ যোৱা তুমি। চবেই সিদ্ধি বিচাৰি মোৰ ওচৰত আহে আৰু তুমি মোক সিদ্ধি ঘূৰাই দিব আহিছা। কৈছে মোৰ বহুত সাধন ভোজনত অসুবিধা হৈছে, তুমি এই সিদ্ধিটো ঘূৰাই লোৱা। মহাদেৱে কৈছে ঠিক আছে, তুমি বিচাৰিছা যদি মই ঘূৰাই লৈছো। তেওঁ তেতিয়া আকৌ বৃন্দাবনত আহি খুব সুন্দৰকে হৰিনাম লৈ পেলাই দেহ ত্যাগ কৰিছিলে। গতিকে মোৰ কোৱাৰ অৰ্থটো হ'ল, ইয়াৰ ৰেফাৰেঞ্চ দিয়াৰ কোৱাৰ অৰ্থটো হৈছে, আমাৰ কোনে ক'ত কি কৰি আছে, কি কৰি থকা নাই, এই সকলোবিলাক বিচাৰ বিবেচনা এইবিলাক কৰি পেলাই আমি যদি তাৰ মাজত সোমাই থাকো, আমাৰ জীৱনটো বৃথা, এনেই যাব। সেইকাৰণে সারা গায়ে মাখলে তিলক কি গৌর মিলে না। আমি এই বহিৰ বাস মানে আউটাৰ ড্ৰেছ আৰু তিলক দি গৌৰাঙ্গ মহাপ্ৰভুক সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰো। যেতিয়ালৈকে আমি নিজৰ চেতনাক হৰিনামৰ মাধ্যমত আমি পিউৰিফাই নকৰোঁ, শুদ্ধিকৰণ নকৰোঁ। যেতিয়া শুদ্ধিকৰণ কৰিম, মহাপ্ৰভুৱে নিজে কৃপা কৰিব। ডাইৰেক্ট কৃপা হওক, ভক্তৰ মাধ্যমত কৃপা হওক, তেওঁ কৃপা কৰিব। কিন্তু যেতিয়ালৈকে আমি টুটি নাটি এইবিলাকত লাগি থাকিম, ভগৱানৰ কৃপাৰ পৰা আমি বঞ্চিত হওঁ। আজি 9:15 হৈ গ'ল আৰু এইটোৰ ওপৰত ক'ব লগা আছিলে বহুত, কিন্তু দেৰি হৈ যাব, বেছি নকওঁ। জয় গ্ৰন্থৰাজ শ্ৰীমদ ভাগৱতম কি, শ্ৰীল প্ৰভুপাদ কি, আনন্দ কোটি বৈষ্ণৱ বৃন্দ কি, নিতাই গৌৰ প্ৰেমানন্দে। পৰৱৰ্তী এমাহৰ পিছত
আমার ঠিক ভক্ত আছে মন্দিরে থাকে মানে জব কৰে মানে মৃত্যুৰ কথা কৈছিল মৃত্যু কেতিয়া আহে নাজানে যে জব কৰে এটা আহি মন্দিৰ পুৰণা ফেন এটা আছিলে এই ব্ৰিটিছৰ যুগত মানে এইটো এই কবিৰে এনেকৈ লৰি লৰি কেনে ঘূৰি থাকে যে ৰাতে জব কৰে সেই ফেনটো তলত বহে গৈ কিনে সি জব কৰে তাৰপিছতে ফেনটো এনেকৈ ঘূৰি থাকে চবেই কৈছে ঘূৰিছে এতিয়া কি হয় পৰি যাব পাৰে সেইকাৰণে তাৰমানে জব কৰিলে টোপনি আহে সেইকাৰণে সি সেই ফেনটোৰ তলত যেতিয়া বহে টোপনি নাহে শব্দ হৈ থাকিব ওপৰত এই ভয়ত আচ্ছা 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 সেইটো খুব ভাল পলিচি টোপনি আহে কেনেকৈ বাচিব সেই ফেনটোৰ তলত সি বহি জব কৰে টোপনি নাহে জব ভালকৈ হৰিনাম ইমান শক্তিশালী গিৰিৰাজত গোবিন্দ কুণ্ড আছে যোনে গিৰিৰাজ পৰিক্ৰমা কৰিছে গোবিন্দ কুণ্ডৰ ওচৰত এজন 3 লাখ জপ কৰা এজন ভক্ত আছিলে গৌৰীয় বৈষ্ণৱ এনে 3 লাখ জপ কৰে 3 লক্ষ জপ কৰে এদিন তেওঁ কুটিৰৰ বাহিৰত বহি গছ এজোপা আছে প্ৰকাণ্ড গছজোপাৰ তলত বহি তেওঁ হৰিনাম কৰি আছে লৈ আছে দেখিছে যে তেওঁৰ ওচৰত প্ৰকাণ্ড তেওঁৰ বহুত ওখ এজন ব্যক্তি আহি পেলাই তেওঁৰ ওচৰত প্ৰণাম কৰি পেলাই ৰখি আছে এওঁ গম নাপায় এওঁ হৰিনাম লৈ কৰি আছে এওঁ বাৰে বাৰে কৈছে হে প্ৰভু কৈ আছে এওঁ শুনা নাই যেতিয়া জব শেষ হ'লে চাইছে যে তুমি কোন তুমি কিয় আহিছা কৈছে যে মই হৈছো কালপুৰুষ আপোনাৰ এক মৃত্যুৰ সময়টো আহিছে সেইকাৰণে মই আপোনাক জনাব আহিছো কিন্তু আপুনি দয়া কৰি এই হৰিনামটো বন্ধ কৰক নহ'লে আপোনাৰ মৃত্যু নহ'ব কৈছে যে মইতো হৰিনাম বন্ধ কৰিব নোৱাৰো অলপ দেৰি আকৌ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে কৈছে যে নাই মই বন্ধ কৰিব নোৱাৰো অনৰ্গল স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যেতিয়া আহি থাকে হৰিনাম তেওঁ বন্ধ কৰিব নোৱাৰে জব চলি থাকে তেতিয়া লাষ্টত কালপুৰুষে তেওঁক প্ৰণাম কৰি সাষ্টাংগে প্ৰণাম কৰিছে তেওঁক পৰিক্ৰমা কৰিছে 3 বাৰ তাৰপিছত তেওঁ গুচি গ'ল জব মানে যিসকল গজবাসী তেওঁলোকে জানে এই গতিকে প্ৰভুৱে যিজনৰ কথা ক'লে সেইটো এটা খুব ভাল উদাহৰণ পাইছা মৃত্যু হৈ যাব পাৰে গতিকে জপে কৰি থাকিব পাৰে মৃত্যু ৰখি যায় জপ ইমান শক্তিশালী গতিকে আমাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে যে আমি ভাবো আমি জীয়াই থাকিম আমাৰ জন্ম মৃত্যু জৰা ব্যাধি এইটো ভাল কিন্তু এই যিটো জীয়াই থাকিম বুলি যিটো আমাৰ ভাৱ এইটো আৰু মাৰাত্মক এইটোক আমি ওলাব চেষ্টা কৰিব লাগিব আমি জীয়াই নাথাকো সেইকাৰণে কৃষ্ণ কনচিয়াছনেছটো সেইকাৰণে প্ৰভুপাদে কৈছে যে এইটো simple for the simpler, complicated for the complicated. Simple for the simple, complicated for the complicated. যোন অতি সহজ সৰলভাৱে কৃষ্ণ ভাৱনামৃতটো গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁৰ কাৰণে অতি সহজ সৰল গম পাই যে আমি কৃষ্ণ ভাৱনাময় হৈ থাকিব লাগে কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত আমি মৃত্যুৰ কোলাত যাব লাগিব পাৰে
সেইকাৰণে তেওঁ সহজ সৰলভাৱে একচেপ্ট কৰিছে আৰু য'ত কমপ্লিকেটেড প্ৰভুপাদে কৈছে কৃষ্ণ কনচিয়াছনেছ ইজ কমপ্লিকেটেড ফৰ দ্য কমপ্লিকেটেড যোন কমপ্লিকেটেড যাৰ অলপ কুটিলতা আছে ভিতৰত অলপ কি বুলি কয় জটিলতা আছে তেওঁলোকে ভাবে কৃষ্ণ কনচিয়াছনেছটো আমি চব কৰি আছো সাধু সংঘ এইবিলাক চব সেৱা কৰি আছো চব কৰি আছো হ'ব আমি লাহে ধীৰে কৰি থাকিলেও হ'ব মানে আমি অকণমান কম চিৰিয়াছ হ'লেও আমাৰ প্ৰব্লেম নাই সেইটো নহয় কৃষ্ণ কনচিয়াছনেছটো ভেৰি চিৰিয়াছ বিজনেছ ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে চিৰিয়াছ হ'ব লাগিব আমি আৰু যদি যোন চিম্পল তেওঁ একদম চিৰিয়াছ বহুত উদাহৰণ আছে কালি যেতিয়া আমি আহি আছো মংগলদৈ হৈ পেলাই ড্ৰাইভাৰে যেতিয়া চলাই আছে মই মন কৰি আছো 2-3 বাৰ হৈছে স্পীড ব্ৰেকাৰ আগত দেখিলে ড্ৰাইভাৰ লাহে লাহে ব্ৰেক মাৰি ৰখাই দিয়ে কিন্তু কিছুমান হৈছে দেখা নাই ধুমকে পাৰ হৈ গৈছে প্ৰভুৰ মুখত ওলাইছে যেতিয়া পাৰ হৈ গৈছে মানে অল অফ এ ছাডেন প্ৰভুৰ মুখত বাৰে বাৰে হয় গোবিন্দ ওলাইছে নহয় গৌৰাংগ ওলাইছে এইটো লক্ষণ ভক্তৰ এইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি নিজকে এনালাইচিছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে প্ৰভু এবাৰ মই মানে আমাৰ সেই গুৱাহাটীত আহিছিলোঁ তেতিয়া সেই ব্ৰহ্মচাৰী কৃষ্ণ কনচিয়াছনেছ গ্ৰন্থখন লৈ আহিছিলে বাংলা ভাৰ্চনটো লৈ আহিছিলে কাৰ্টুন ভৰাই কিনে লৈ আহিছে কিবা ভক্তবিলাক বহিছে মহাৰাজ কিবা কৈছে বাংলাত কৈছিলে এই কিতাপখন মানে যে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে আপুনি যিটো কথা ক'লে আমি এইটো আমি যে সদায় নাথাকোঁ সেইটোৰ পৰা ওলাব লাগে সেইটো মানে মহাৰাজৰ এইটো মানে 15 বছৰ আগৰ কথা কৈ আছোঁ মহারাজে যেতিয়া মানে কিতাপে ইন্ট্রোডিউস করেছে তেতিয়া মহারাজে কইছে এই শরীরটা তো সবসময় থাকবে না সেটা বইটা লিখলাম কোন লেভেলৰ মনে মানে কি কথা ক'লে বহুত ডাঙৰ কথা লিখো কৈছে যে শৰীৰটো সদায় নাথাকে গ্ৰন্থখন লিখি থৈ যাওঁ এইটো থাকিব যদি আপুনি যদি কথা ক'লে তেতিয়া আমি ইয়াৰ মূল্য ওলাব লাগে আমি সদায় নাথাকে সেইটো আমি জানিব লাগে এই বস্তু খুব সুন্দৰ ঠিক আছে His grace, Pranamaya Chaitanya Prabhu ki হরে কৃষ্ণ সকলোকে ধন্যবাদ বিশেষভাৱে কৰুণাময় চৈতন্য প্ৰভু আপুনি ইমান ধুনীয়াভাৱে ভাগৱত ব্যাখ্যা কৰি আমাক প্ৰেৰণা আগবঢ়াইছে লগতে হৰে কৃষ্ণ অৱতাৰ প্ৰভু পুৰুষোত্তম প্ৰভু আপোনালোকে আমাৰ মাজত